درود هموطنای عزیز، برادران مخلصا و مبارزا، برادرایی که زیدی ما هستین. به هر حال امیدوارم همه کسا خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشه. امروزه صحبتی ما در باره در تاجیکستان 500,000 بیکاره بوده است و با گفته حکومت یعنی دیگر همه کار داشته است. بسیار عالی جناب. و خارج از خارج گفتیان که این نشان دهنده حکومت یعنی 3-4 برابر از گفتش زیاد است، یعنی که 2.5 میلیون در تاجیکستان بیکار هست. تاجیکستان گفت که 500,000 یعنی اقرار شده است. و بعد از بگیم این دیدن خواندن این آدما، من گفتم که ایتم خطا کرده اینه، ایتم خطا کرده. در تاجیکستان 9 میلیون بیکار است، 1 میلیون آدم کاردار است. 1 میلیون آدم همون معلم، میلیسا، پروکرور، سودیا، پارلمان و غیره هایی که 1 میلیون آدمی که اگر کار کنه موندگی، باقی 9 میلیون دیگه در تاجیکستان واقعا بیکار هست. یکی از سبب هایی که ما با شما کار نداریم و با ما کار نگیرین گفتگی ساختار حکومت امروزه تاجیکستان عیناً از همه عبارت است. یعنی که ما با شما کار نداریم، شما با اون کار نگیرین. اگر که ما در کار گرفتیم ما شما را میبریم کنج زندان یا که نمیدانم قتل و کشتار و غیره کارها میکنیم گفتگی کارها میکنیم. خلاص ببینید دوستای عزیز، اکونومیکای دولت اصلا بگیم که از زمان یعنی نالوگ دهنده ها بگیم که کار میکنن، یعنی آدمایی که کار میکنن و معاش میگیرن، نالوگ میتن و استراخوفکا میتن و غیره چیزها. امروز در تاجیکستان ما یعنی گویم که 9 میلیون آدم در تاجیکستان ما یعنی نالوگ نمیته، استراخوفکا نمیته. خلاص گویم که 9 میلیون خلق ما عموما در حکومت یگان درآمد خیلی گویم که بغرض از زمان فرزنداشون در خارج کار میکنن یا کسی در خارج کار میکنه روان میکنن، اما پرودوکت هم میخرن. بغرض از زمان دیگر یگان درآمد دیگر به حکومت نمیارن. عادی ترین هر یک تا نگاه کنید خونه تونده چند آدمی بیکار خواهد که 30 سال در حکومت نالوگ یگان چی دادگی نیستن. یگان چی شخصا از خونه ما یا مدت ما کار کردگی باشم، اگر همون کاری دولت گویم که نالوگ سپاریدگی هستن. باقی یگان تایما در کاری دولت کار نکردیم، یگان کارخانه در یگان جدا خیلی مادرم کار کردگی است، مادرم بگیم میسپاره. دیگر هیچ کس سپاریدگی نیست. تا امروز از خونه ما یکی نالوگ سپارنده در دولت نیست، ریال نیست. جای شوخی باجا یا یگان جای چی نیست. و از آن جمله اگر ما برگردیم با خانه های شما برگردیم و با همون گویم که نزدیکان شما برگردیم، همونو هم خانه تونده مثال گیریم چند قدری انسانی هست که عموما نالوگ نمیتن. خانه تونده اکثر انسان ها در خارج کار میکنن، روسیه در کار میکنن یا دیگر کار بر قطعی مشغول هستند
یعنی که نالوگی دولت نمیتن. همین خیلی نیست؟ همین خیلی است. یعنی که 9 میلیون آدم رزق خودشون از کجای پیدا کنن میخرن و بگیم که یعنی ما در حکومت از حساب بگیم معاشمون نالوگ درآمد بیاریم دولت ده، این چیز وجود نداره. این چیز وجود نداره. تمام اهل اولادی ما یک 3-4 تا شاید کار کنن، یگان کار دولتی ده کار کنن، همونا یگان سم نمیدونم شاید نالوگا یگان چی بسپارن، همونا یک دکتر باشه شاید یگان دکتر کار میکنه، معلم کار میکنه، همو یک چند کس. انا که من یک اولادی خدمت گفته ایستادم که مثال یگان تای همو ماهانه برای دولت یعنی یک نالوگ معین نمیسپره. مثال من در پولشا کار میکنم، ماهانه با زلوتی 1400 چند زلوتی کراچی، قریب 1500 زلوتی یعنی $300 من ماهانه نالوگ میسپرم. هر یک شهروند پولشا در زندگی میکردگی بگیم همه کار میکنه و همه نالوگ میسپره در دولتش. یعنی ما میسپرم که بگیم 300 چند دلار. دیگر انسانوی هست که بگیم که اویلیکوشون تو چند بلند باشه و هم زیادتر میسپرن. یعنی اینا نالوگ سپرنده هستن. برای ما سوال پیدا میشه و خیلی دپوتاتو نالوگ میسپریده باشن در تاجیکستان، یعنی همون کارگرا که همون دپوتات وزیر گنرال کار میکرده گیو میسپریده باشن نالوگ و خیلی امام علی رحمان میسپریده باشن، رستم، آزاده، داماداش و غیره نالوگ میسپریده باشن. من باوری دارم و گارانتی تونم میتم یگان تای همون نمیسپرم. امروز تاجیکستان ما را یک زندگی بگیم چه خیلی بگم شما دا کراچی چه خیلی میخوایم خیلی زندگی که و کدامی که همون بالا در دست داره همون ریسورس های دولت و غیر چیزها را میتونه و فروشه پول کار کنه. نه مثال با نزدیکی 12 تونه تیلو و سالانه این همین سویتور را میفروشن. میلیارد دلار از همین ریسورس بگیم همین چیزهای دولت میفروشن، بین خودشون تقسیم میکنن، میخرن و بگیم نمو ارمیایی که باید آدم‌ها را به قپا پلیسا در اصفادستان پول میتن یا باقی خودشون کیف صفا میکنن. یعنی که میگه زیدی ما نبروین گب نزنه و چه خیلی میفورد زندگی تا کدام بگی ما ایت نالوگ نپرسیدستم که ما ایت پول نپرسیدستم که تا ما نپرس. یعنی که همه خیلی ما زندگی داریم. برای اما پنسیه یک کمپیر بگیم 300 سومون 400 سومون پنسیه داره، یک مسافر 300 400 سومون پنسیه داره، یعنی $30 $40 است پنسیه او. با نامو باید نامو زندگی کنیم. و امام علی میگه که ما 500,000 بیکار داریم. امروز بیکار پولی نیست در تاجیکستان بگیم که مردم بیکار ده بیکار پولی بتنم خلاص. اینا در اروپا بیکار پولی است. اگر از ما بیکار مونم بگیم ماهانه برای مرا همون ماهانه نالوگی که از من میگیرن همون 1,500 زلوتی پچتی میگیرن، یعنی تقریبا $300 بگیم میگیرن. برای مرا ماهانه همون $300 تا پیدا کردن کار مادا میگردونن میتن. همون $300 بگیم همون 1,500 زلوتی ماهانه مادا گردونده داده میستن تا اون وقتی که ما کار پیدا کنم. یعنی با فکرم که همون مقدار معینی همون نالوگی که میسپری همون را میگردونن هر ماه. همون خیلی است. آدمایی که زیادتر میسپرن شاید زیاد بگیرن با گردونده. انا که
тоҷикистон мега мо 500 000 бекор дорем. Хорошо, чанд суми метен 500 000 бекоре ки қайд кардагие шумо дар спискам таблицаи Менделеев Эмомалӣ шумо қайд шидаги аст ки 500 000 бекор пулӣ дора бекор дорен. Яъне чанд суми шумо метен барои ҳамон одамои бекора? ина дар хонаи мо ҳама бекор аст. Як кас як тини зар намегирад аз давлат. Як кас як тин намегирад. ҳатто ки нами қасол бигем ки модарам кор кардагӣ аст, бигем дар ятимхона дар интернат кор кардагӣ аст, ятим парвариш кардагӣ аст, имрӯз пенсия намегирад. Сабабиш хотире ки фарзандаш бигем ки аз камбудии ҳукумат ҳарф мезанад. имрӯз бигем ки пенсия намегирад. Чӣ кор кардест дар ин бачата нон хӯрдагӣ камтар он газ табҷиқ бача абед кардагӣ бошад. ана яъне бигем ҳамин хел аст. Ки да метен шумо пул? Ки бекор пулӣ мегирад? Шумо кампирора пенсия натен, шумо намедонам бекорора бекор пулӣ натен. ҳамин марди корбозорора ҳисоб кунеш, ба фикрам ки 500 000 одами бекор зиёд аст. Бирен қишлоқда бидроен, қишлоқода бовар кунен дӯстои азиз, любой хонадонда бидроен, дара тақ кунен, биген ассалому алайкум, чанд нафар аз хонатон кор мекунад дар ҳамин, яъне налогсупоранда чанд одам дорен гуфта аз ҳамон инсонҳо савол кунем. ба худо қасам, любой хонара биҷиқи як дона, баъзи хонаода 2 дона шояд боша, баъзи хонаода 12-13 нафаран, ягонташ ягон ҷода кор намекунанд. як хел хонаода 17-18 нафаран, ягонташ ягон ҷода кор намекунанд. мо наму ягон замин доран, як модумо мераванд ҳам заминда кор мекунанд. ман намедонам ӯ чӣ хел налогсупоранда ҳастанд, ӯ чӣ хел бигем чӣ мекунанд. Ну умуман бигем короче говорят, тоҷикистони мо баъзеҳо мегӯянд аз ҳисоби налог, тоҷикистони мо надора ин чиза, барое ки ҷои кор нест ва налогсупоранда ҳам нест. ин чиз як анекдот аст. кадоме ки дар ин бора менависа ва кадоме дар ин бора мега ман 500 000 бекор дорам, харидорам, иё ҳамашон дурӯғ ҳастанд. ҳамаш дурӯғ аст. тоҷикистон пачти ҳама бекор аст, пачти бекор аст. нест. ман шахсан медонистаги ҷон қишлоқҳои амаким, қишлоқҳои тағоим, қишлоқҳои хидмон, ҳамаша медонам қариб ҳамун инсонҳора. ягонташ дар ягон ҷо кор намекунанд. ягонташ налогсупоранда нестанд, кор намекунанд. бигем ҳамин бозор савдо мекардаги инсонҳо ҳам ҳамиам официально бигем ҳамон як миқдори муайян грузит кардагиянд дар калошон, аммо онамура метан ягон сум натан, таваккалаш ба худо. ё ки ҳам меоям мега биё кама худо менависумад коғазда, чо мекунӣ додам у тарафда мараб те кисам да бизанам созай. хулас бигем дар тоҷикистон ҳамун выживание аст. выживание хел бигем ки официально кор кунӣ, маош дошта бошӣ, ва аз ӯ маошата налог батӣ, ва аз ӯ налог давлат дар экономика дар ягон ҷо расход кунад, ин чиз нест. имрӯза ҳарбии мо ба ҳамун садақаву хайр ҳарбӣ сохтагем. намедонам Россия 4 танка мета, Узбекистон 2 автомат мета, бо намедонам ягон каси дига ягон 4 мошини ҳарбӣ мета. мо амин ба хайр сада чи айда короче ҳамун армияи мо армияи хайравия. хеле бигем ки реальна буҷаи давлат расход шавад дар армияи мо, набудаги буҷаи давлат чӣ расход мешавад? ҳамаи мумали фурӯхтест, ягон сум ҳам генералош дабта мета барои ҳам киштана қатл кардана ва ғайра корҳо. на тагар боқимондагиш гуфти ҳамун гапо, таваккалат ба худо.
خیلی زندگی تمامی دیدم میگی لیچ بی هم ما را گاب نزده مو دهن دبورای ما یگان چی گاب نزده نگو که دولت دزدیده استای دولت سویتا فروخته استای همین کلمه را استفاده نبر خواب که زندگی که ما کارت نداره خواب که زندگی که ما کارت نداره انا بعد این چیز آیسته اومد بگیم که بعد نه مایده چویده موندگی و هم هستن که ما چیکار کنیم بعد یورا گفتن که خیلی شما بگیرین و خیلی کیسه خلق امروز میلیسی های ما بگیم که از کیسه خلق باید دزدیدن اثر کردن اما ایش میگذارن بچه های رسی اومدی چه خیلی یکون جدا نیستی که خیلی یکون سون که نیسته ما دا یکون سون نیسته گویا که میگوی ما او را نیکو کهگی میخسر بچه های ما باید او دا دول جون میگون سمش بتن خلاص بعد پلیسی های ما با گدایی گذاشت آرمیای خیریوی های او آرمیا دا یگان چی با امید نشه میشوه یعنی که بگیم که هر چیزی که ما داریم هر چیزی که هست همون پوتین افغانستان دا قاروج میفروشه چرس تاجیکستان بگیم که از همون لوی همون یگان تا دزدیده با گرفته مونده آرمیا ساخته است نیست آرمیا لباس نداره 3 پکلنی 4 پکلنی یا لباس هم میپوشن یا لباس پوشنوشون کو کچیده رفتگی بچه سوق سلامت همه باری پشت مجبور میکنم پوشنه کچیدگی تو برسی را پوشه رفته کو هم بیچاره را پوشنوش هم پشت کجله میشه و او گودکه در اوجا و میاری شایست پشت کجه برای که 2 سال نمتر کجله پوشیدگی برای همو بگیم بعضی رکلام ها میکنن بعضی کارو میکنن ما خودم چندین برنامه‌ای بگیم که پرسیاگای خودی نمی پرزیدنتسکی گواردیا میگن که ما گذروندگیم چندین برنامه‌اش ما درونش میدونم که چی خیلی ما آرمیا داریم در درون یعنی که آرمیای ما چی میخره و چی میپوشه چی زندگی داره بگیم که همه ایورا ما از نزدیکش میبینیم همون لباسی که سوگن یاد میکنن سربازا میپوشن او همه یک پارتیا لباس های دیگه نیست تو تاری او را همون میپوشن بعد از پوشیدن که سراز همگه سغره که بدر که جا بدرو بعد یک قسم یاد کردن میدرو رشون بعد ای طرف کن اما ای تموندگی لباسو اونم بود که رفتگی را لباسوش بعد میورن میگن که سغره پوشا کنه ایره تیم گپا نو خدمت سر شد او بیچاره باشه گفت تیم گپا لباسو را میمونه با ای سالی نو میومدگی پرسیاگ قبول میکردگی و با همون لباس قطعی پرسیاگ قبول میکنه خانواده کماندیر بعضی کماندیر ای شوتی سالدات های او گوسفند دارن او سغره کو تا تبوگی یگان گوسفند بکشه بگیره بیاره کو سغره تا تبوگی نیره بیاره اینا می احوال های میگم که کاروچ آرمیای ما با هم آرمیای خیریوی بگیم هم خطا نمیکنیم نامی آرمیامون ما بسری بلند اگری رام بگیم که چی نمیکنیم یعنی آرمیای خیریوی دیگر یگان جای دیگر پینهانی نداره ما یگان بار ندیدیم تو همین روزا که بگه که تاجیکستان از فلان دولت یعنی که در فلان مقدار پول بگیم که اصلیه خرید آورد یا که نمیدونم فلان چی را خرید آورد هر چیزی که از کدام میمونه همو باقی مونده شبته نگر تاجیکستان هم را شکر کرده با همو آرمیا ساخته اومده است تا امروز بعد از سالدات هم میبروی ای خدمت میبروی میرود 200 سومونی پولش میتن برای 2 سال خدمت کردگیش همو هم امضا میکنه با کماندیروش میگیرن نمیتن همو هم سالدات دا نمیتن یک روز دوشنبه رفته بودم در رفته وокзал بگیم که همو یک چند تا فرمای سالداتی استودگی است بعد استودیم همونجا قطعی بچه خیلی 4-5 نفر بودیم 4-5 تا ماشین بودیم امیرا بگم تو خیسه زور اینه کی بعد من کردیم گفتن که اکا تو دوشنبه را نمیبری سالداتی بعد گفتم که خیلی مایلی و بچه رو گفتیم که خیلی بیاین یک کسی های 2 کسیشون رو بگیریم 4-5 ماشینی من بچه ها را بریم
гуфтан майли. Баъд хай ма да се та шишт, се та. Мая та да пеш одам доштам. Гуфт ки ака пул надорем. Мо инам хизмата буд каги пул надодан, ягон сум надодан. Гуфтан ки саграи ҷа Тоҷикистонай любой таксидай камаздай мепари мерай хонад. Пул надорем гуфтан ака. Хай дига чиш мегӯй? Солдат бечора. Бачаи кас. И касофату пулиш надодиам баъди 2 сол хизматаш. Ма гуфтам хай майли чӣ гап надора, хай бачаҳо гуфтан мегирем мерем. Баъд рафтем дар шаҳристон рафтем. Тай перевалда гуфтем хай ки ягон чӣ бихӯрем. ё пул надоранд се каси дига. Дар ҷое ки ё мада пул бутан, ё ки дига бачаҳо да пул бутан, надоранд. Хай чӣ кор мекунӣ? Хай биё бидро. Хай уҷа авқот хӯрдем, бо рафтем Айнида. Перевал вақт вазминтар буд. Айнида рафтем уҷа торик шидагӣ. дар уҷа бо шиштем гуфтем ҳамун гапо бо то душанбера бурдем. Душанбеда бурдем, автовокзалда фуровардем. Мега ки ака 1000 раҳмат барои хизматотон. Мо миннатдорем акаҷон. Илоҷ надорем, мега 20 сум мо бидӣ. Маршрутка пули ка бирем ак дал шишта бо мо гирд атроф ҳаму тарафҳои бигем душанбе чӣ шуда. Ака ягон як 10 сумияи 20 суми монай наметӣ. Мо то хонара бирем барасем. Представит кунед ки солдат хизмата буд кардагӣ мебариш то душанбера бояд ту бо 20 суми дига пул мепурса ки далши то хона ма бирам ай душанбе. ана ки шумо тасаввур кунед ӯ бечора солдат дар кадом ҳолат дар киҷо хизмат кард ва баъд аз биромаданаш ғайрати накардиам ба ҳамун солдата бигем ки ягон сум битан дар дасташ. Хай на хизмата буд кади хона мерай, майли ба падар модарта ягон падарка бигӣ, хай ягон чӣ бигӣ, ина майли. Ина ма 1000 сум, ина 2000 сум дар дастошон бигем бит. Як тиншо наметавон. Мега имзо кардем, ҳамун командиро хичон мегиран ура. Командиро гуфтан ки сагро имзо кунед. ҳозир пул нест. Бояд шумо бирен, агар хоҳед ждат кунем пула. Не ки шумо ҳаққи дар час истодан надорен. Шумо уже буд кардиен, тамом бояд шумо бибироен. Ина ягон ҷода ждат кунен. Ина и 70 пул мешава. Я 3-4 рӯз баъд мегирен. ё уже 2 сол дарам уже зайбат чидаги. Ай ҷо 3-4 рӯз дига ждат мекунам. Пул ҳаст. Просто намета. Та хай имзо кунен агани наиҷа ба пулотон бияд чӣ мекунем? Зангават мекунем, роитон мекунем. имзо кардам мега хайм роӣ мекардагист. Гуфтам о мекунан оли роӣ баъд мегиренаш. Мега имзош кардем. Хай бигира мегам худаш мегам 200-300 сумай мегам. Инаи хел бигем ки Тоҷикистон мо дорем. Барои ҳамун Тоҷикистон мо як система аст, як сохтор аст. Як группа ҳаст, ӯ фақат моли давлата, боигарии давлата мефурӯшанд ва қишри дигар бояд дар ӯ дахолат накунад поён. Яъне ки ӯ дар ё кор намегиранд дар ҳолате ки чӣ хеле форат бихӯ. Не ки ино бо як қишри дигара доранд барои иёра контрол кардан, яъне милисаҳо, ва иё да полни воля додагиянд, шумо контрол кунен иёра, иё мо дахолат накунанд, мо иҷа кора дидан бигирем, шумо худтон ҳам маслиҳат кардан бигирем поёнда. барои ҳамун милисаҳо чӣ хеле фора қатимо рафтор доранд, чӣ хеле фора меянд хонат медроя мезана. Нест қонун. Қонун нест. Дар Тоҷикистони мо вуҷуд надорад. мо 500 000 нева мо иш гуфтааст ки 3 баробар 4 баробар аз нишондиҳандаи Тоҷикистон, яъне зиёдтар аст и чиз. Не ман мегӯям ки 99 баробар гуфтагитон зиёд аст. ҳамун 1 миллион нафар шояд кор дошта бошад дар Тоҷикистон кор дорад. Мондагинам боқӣ монда 9 миллион на налог меспоранд, на дига чӣ меспоранд, ҳичи намеспоранд. ҳамин 1 миллион ягон сум биспора, ягон кор кунанд мекунанд. Бо қишри боло вообще ягон сум намеспоранд. ӯ мегирану наметаванд. ин ҳамин сохтори ҷангалӣ дорем. барои ҳамон ки мо имрӯз гап задем камбудии ҳукумата,
ва ҳукумат дарҳол моро чикор кард, ё террористан, хоҷаи хориҷӣ доранд, ё пул мегиранд, ё Тоҷикистонро мехоҳанд вайрон кунанд, ино миллатро мехоҳанд дарбадар кунанд, ино мехоҳанд, яъне ки чӣ дурӯғи рӯи дунё буд бофт ва барои мардума гуфт ки ино душманои шумо ҳастанд. барои ҳамаи ёро розиста метем, меқапем, мекишем, зиндон мекунем, барои ки ё гап задаанд. А шумо ки гап намезанед, бестен дар ҳамиҷа. света мекишем, мегем ки ов кам шидагӣ аст, шумо да наметему света мефурӯшем, мо солона 160-200 миллион доллар пул кор мекунем аи свет. нахрин мо шумо да свет метем. шумо ягон алов палов кунен, ягон чӯпу дарахт парахт бо милисоро бо мега ки милисо дарахта набирен, дарахта мебирем, милисо сирд мекунанд, ай милисо бигрези хона биёи хинак мезанад, берин биброи милиса мезана, дарахта набири хинак мезана, дарахта бибири милиса мезана, ҳукумат агап зани ҳукумат мезана. хулас инами бигем ки намо ну пагадӣ шидагием мо. ну пагадӣ карочи имонимона сир мекунем, даме заис мешем, даме волк сирмон мекуна, даме ҷое мешавад заис волка мезанем, намедонам волк сарша мезана. хулас мо ё томи ҷери нами нупагадӣ. давлати мо давлати нупагадиай. халос ягон бигем сохтор боша, конститутсия боша, қонун боша, одами бекор бекор пуле бигира ё ки ва ғайра коро, ин чизо вуҷуд надорад. вуҷуд надорад. медонед? барои ҳамо ин давлати мо як давлати ё томи ҷери ё нупагадӣ номуш монӣ мешавад. конститутсиямона номуша сарқонуни нупагадӣ монем ё ки сарқонуни томи ҷери. халос имонимона сир мекунем, имон пишкему, имон мушему, якдигаримона сир мекунему, имон зайси, имон волк. ҳам болои конститутсиямонда бинависен нупагадӣ ҳам китобда бинависен нупагадӣ, баъд сурати ҳам волк қатъи зайс ҳамоне. ҳами зиндагӣ мо ин ҳами зиндагӣ аст. яъне биёв зиндагӣ ки мега як гурӯҳи дигарро дар болот мондааст, агар ёфта зиндагӣ кунам бугӯй, уош меятра мезанад, уоштра зиндон мекунад, уоштра мебаранд. инам я бечора камбағал я мошин мехара, мега я таксикор кунам, мисол мегирем, мебурам мега ягон як таксикор кунам, як зиндагима бибинам. рӯзи дуроз бо як гурӯҳи дигаш я радар дар дасташ вехвехи дарахто, ана та айчил омадӣ, ана та ана айчил боло омадӣ, ана иҷа нетари мумкин набуд, ана та рӯзи дуроз бигем иша хунша мемака. намемона ки ҳаме одам зиндагӣ куна, намемона ки зиндагӣ куна. як бечора намедонам як камтар замин мегира, сар мешавад чен кардану чӯб кардану ва ғайра корҳову дигару намедонам бояд тайдигаш ишда ов намета ки заминша ов мона. медонед намира инам хеле як карочи як мутфилмай давлати мо. на самом деле як давлати мутфилмай. намо гуфтам ку амо ну пагади заис бинависен дар амо болои конститутсиямон сарқонуни ну пагади заис. я амр бояд зайса волк сир куна. халос ягон ҷо уна мутфилма бибинем, бечора зайс меравад дар театр, на кино дидестай, волк бо меамҷа ку настренша вайрон мекуна, меравад соли нави гузарондестай, нав арчада бечора соли нави мекуна, бо амҷа волк бо мея, бо унамура ку мазгиша лазгӣ мекуна, мепартоя. бечора дар хона шиштаги нав авқот хурдестай, бо волк мея ғамш мета, нав карусел свор мешава, бо волк мея ку мазгиша ҷазир мекуна. хулас унамо зайсаку зиндагӣ кунӣ намемонад. мо ҳозир ҳамун нупагадӣ ҳастем ки ҳамин ҳукумати волк шидагиан, мо зайс умуман ку моро намемонад зиндагӣ кунем. на бечора зайс тракторай кардестай, бо нупагадӣ меа ҳамуро вайрон мекунад. на велосипед мехара, бо меа велосипедша мезана мешкана, ди волки паданала титпитша мебурора, бо зайси бечора бе велосипед мемонад. ну хулас инами чиста инами нупагадияи давлат сохтори мо, сохтори нупагадӣ номуш монӣ мешавад. баъзеҳо мега сохтори чӣ сохторай, мега коммунистияй, демократияй, намедонам сохтори социализмияй, ҳар хел сохтор дорем. мо сохтори нупагадӣ, сохтори мо сохтори нупагадӣ аст. дигар сохтори демократӣ ё ки ягон чизи дига гуфтан дар уҷа нотуғри аст. яъне аз ин ба баъд кадоимтон пурсид ки
پرسید کدام آدمی که میشه ساختار دولتداریتون چه خیلی است. ساختار دولتداری ما نو پگدی زایست. این همینطوری ساختار داریم. هیچ کارا روز نمیته. ما روز مو نمیته بگو زندگی کنیم. میگه زندگی کنه که روز مو نمیته زندگی کنیم. یه امر دم ما سر کده گشته است. این هم خیلی بگیم که عموما یک ساختار داریم. در تاجیکستان بیکار آدم زیاد است. واقعا دروغ میگن، فهم میکنن شما را که ما 500,000 بیکار داریم. تمام استاتستیکشون دروغ است. تمام استاتستیکا از مبلغ سرکردگی، بانک سرکردگی، نمیدونم کار سرکردگی، زندان، همه استاتستیکش دروغ است. همش ات ایده استاتستیکای دروغ است. پروستن میشینن مینویسن. این دینمامو یا برنامه را تماشا کرده استبدم. برنامه معظمه قدیر برام کس گپ زدی استبدم. نو زندان بدگی به دست انسان. میشل نمودم تست که آدم را آوردن در دکومنت امضا کردگی است که ما فلان وقت فلان کار کردم. در حقیقت او وقت انسان در زندان بدگی است خودش میگه. представить که نخیتون. یا وردست میگه که امضا کردگی است که ها ما هم پروتکل در دست ما نوشته در دست موندگی است که همین کار را ما کردگیم. یکی در اصل در وقت او انسان در روسیه بودگی است میگه، در تاجیکستان بودگی نیست. یعنی بلیت داره، دیگر کارا را داره، پروپیسکا داره در روسیه بگیم، پاتنت کردگی است، همه چیز در روسیه داره، کار کردگی است. پریت هم استاتیایی که او در تاجیکستان گویا همون جنایت را کردگی است، همون وقت داده، همون چیزلا داده. پروستا میگیرن همش یک دروغ است. می نویسن هم تیار دارن. ای سال 22 سال هم چیزلو شالیش میکنن، قطعی سالش پچت میکنن، میبرورن، میگن که نمو این قدر پیشروی کردیم، این قدر ما کار کردیم، این قدر. برعکس ما هر سال باز ضعیفتر میشیم، بودجهمون باز کمتر میشه و باز نادارتر میشیم. یکی روشون از سیاه میکنن، میبرن میگن که ما ای سال گذشته دیده ای سال ما 12.8% فلان جو درآمد زیاد کردیم، 21 از چند فایز زیاد از اینجا درآمد کردیم. دروغ است. استاتستیک دروغ است. هیچ کار را حساب کردگی نیست. یگان انسان حساب کردگی نیست. ما نمیاد تا نالوگ وی همسایه هم داشتیم، همجا نزدیکمون ده نالوگ ویده کار میکرد. آدم ها میوردن نالوگ در خونش میدادن میرفتن. اکن عوضی سوزی همون کارو را دیدستی. تمام. حالای زنگ بزن. من ندیدم همون ایشون که یگان کار کنه، کابینت داشته باشه در یگان جو نالوگ ویده کار میکنه. یک میروه که جای میروه میویه. خلاص. همین سهر میبروه میروه. عبد نشده در خونه شه. ساعتی 8 بروه، ساعتی 10 در خونه شه. او چی کار کرد نامعلوم. همین فقط میان درم پیش خونش بگیم که اکای نبگی. خونش در میبینی 2 تا ماشین. کار فر. همه ای چی را داره. خودش نباشه با میگه که ینگه در دادمون ما حل میکنیم. ینگه من پول گرفته ایستاده است. به یگان چک دادن، به یگان کیفتانسیا دادن. هیچ چی داده، هیچ چی نمیته. پروست همیه اکا سلام علیکم. همین رمی اکم در برسون. ینگه هم قبول کرده است. ینگه هم میگوی که بغالترش باشه. زنش هم آدم. آتی دو قبول کرده است. 100% یگان کم بودی. یگان پرابلم، یگان مشکلی نیست. دخترش هم قبول میکنه، گودکوش هم میگیره. همین تلفن میکنه میگه اکا ما اگیم در پشتی داره، اگر خودش یگان جو مهمانی ده باشه میگه امو کی اومده هم پیش ده، میگه خیم یک گودک اومدگی اینم در روی کدگی، میگه تش هموده چند قای، میگه فلان قدر خب تش هموده. او گودک دمیته میگه برای اوچه دبته اوچه اوتا دمیته. نه چک نه کیفتانسی هم نه چی خونش میگوی که اویا کسای هم قامده و دمو پول دوده رفته ایستن. وقت میگوی کسای خونش بانکمات باشه، همه آدمو پول پارتوزا رفته استن. همین ماه کی گفت همون گپا اخیر میشوه، از سلام علیکمش سر میشوه، میگن اکا بگی بعد نمیدونم ما چی دکمنت میکنن در اونجا، چی کار میکنن. این خیلی زندگی برای ما یک ساختار نوپگدی زایست داریم. دولتی ساختار نوپگدی زایست است. اونجا هم استاتستیک هم دروغ است، همه گپاشون هم دروغ است.
ва 500,000 бекор буданш ҳам дурӯғ аст ва ғайрош ҳам дурӯғ аст. ҳамаш як дурӯғ. хак намедонам ино ҳамин мегӯм ки 12 тонна тилло ва ғайрора аввал ино Европа мебаровардан ҳамон молошона ва вақтҳои охир ино китайбирорира сар кардан. богатствашона банкҳои Китай бироварда истодан. Китайда бироварда истодан. Уҷа тапидестан пулора. яъне ки ё хит кардан ки короче и Путин қатъи Европа ҳози агар чапа шава, ҳози Путин агар бишкана, баъд Путин уже гуфти ҳамон гапҳо баъд гирд атрофҳо ё ҳамашон уже дар ҳамон гап чап меғалтанда иҷабиё кучкугади якҷо гирифтӣ. Шояд вопрос шава. Уже ино аз Европа тарсидан. фаҳмидед? Тур гирифтан. дига ҳози Европада пул намеоранд. ҳози ҳамашон пулошона тарафи Хитой бурдестан. ман яду маълумоти дига дорам, якчанд ҳамо чизои Қазоқистон ҳам бигем ки ҳамо хештаборои Эмомали Раҳмон ҳамкасбои Эмомали Раҳмон бигем яду дуздуам ай Қазоқистон якди шинос дорам. пулошона полнирос тарафи Хитой бурда истодан. полни Хитойда. яъне ки аз Европа бировардестан пулошона оста ба гуногун системаҳо бигем ки Хитой бурда истодан. яъне имрӯз банкҳои Хитоя бақувват карда истодан ино. Хитой ёда гаранти метавонад ки 100% мол мулки дар ҳамҷа места ягон мушкилӣ надора. Так что Вася биёр пулота 100%. диди мега оно Путина уже мега Россияро олигархоша диди ҳамаша пулош маҳкам шид. Миллиард дар Европа маҳкам шид. мо маҳкам намекунем мега қатъи мо ҷанг накунем, мо маҳкам намекунем. қатъи кадоми ҷанг кунем, ҷанг кадан бигирем, пули шумо ҳуяй. ин ҳамиҷа места. я имрӯз бигем ки ино полни пулошона банкҳои Хитой бировардестанд. банкҳои Хитой ҳамин ки ҷои дар Хитой боша, бигем ки уже банки Хитой бурда истодан. ҳеҷ вақт дига ягон тайво пулошона Аврупову Амрикора банкошна намемонанд дига ё пулошона. яъне Путин барои ёра як дарси ибрати калон шид. шояд ки Европа ҳам аз ин чизҳо камтарак бояд минусда бирава. камтарак не хушрӯ минусда мерава. барои чӣ? барое ки тамоми богатствои Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон, Туркманистон, Тоҷикистон, бигем ки худи Россия ба тамоми ҳамун калониш, тамоми ҳамин одамои пулдоро, бигем нефт, газа, тамоми чиро курировать мекардаги миллиард гуфти ҳам гапҳо моҳона пайдо мекардаги инсонҳо ҳамун пулошона дар Европа мемонданд. яъне ин чиз як зарари Европа мешавад ки уже ино аз ин ба баъд дига дар Европа намемонанд пулошона. барои чӣ? барое ки Европа уже пулои ёро маҳкам кард. ё гирифта натонистистанд. и дига ин пулоро гирифтам наметонанд. сухт пули ё конкретно сухт. барои ҳама ки имрӯз ё уже ачуқица кардестанд, молу чи Хитойда мемонем, яъне мо у тараф мебарем. аз ин ба баъд ёфтагиёшона ё дигар ягонташ дар Европа дигар намеоранд пулошона. яъне ёда ҳамаашда дарси ибрат шид. Европа ҳам дига хеле минусда мерава. медонед чӣ қадар миллиард долларро солона аз ҳамиё меомаданд дар Европа, дар банкҳои Европа, дар раскруткаи ёда бигем ки меистод. агар ино Хитой баранд, Россия ва дигар ё агар Тоҷикистону, Қазоқистону, Узбекистону, Қирғизистону дигар ҳама ино дигар агар пулошона Хитой баранд, Россия ва ғайраҳо, ё агар у тараф баранд агар молошона, Европа ҳам хеле уже баъд ҳамон минусда мезанад. хеле минусда мезанад. ман ира конкрет намегӯм, ягон ҷои пинҳонӣ надорам. ин тараф дига минусда мезанад. барое ки у пулое ки иҷа меомад дига намеояд у пуло. ана ки боз Хитои экономикаш боз ҳам баландтар мешавад. агар ҳамин дуздако бимонанд, ино боқимонда дигар ҳамин Эмомалии авлодаш қатъи ё ки дигарош дигар агар 5 сола монанд, 7 сола монанд, амо ҳар сол омадаги даромад миллиарда мебаранд дар банки Хитой мемонанд. чанд қад тилло бикананд мебаранд дар Хитой ба ҷош мекунанд. дига дар Европа ин чиза намеоранд.
намеёранд дига Европа. Яъне ки Хитой уже бозам бақувват мешавад, бозам бигем экономически бақувват мешавад, метавонад пули ӯро боз дар инвеститсия инвестировать кунад дар заводу, фабрикаву пешравии техника, технологияву дар дигар кишварҳо кредит бита, бо бигем оборот бита, аз пули ӯ бо пул кор кунад. Яъне инҷа хеле минус дар мерава Европа. На самом деле манам дина шавам дар ин бора хеле ростӣ фикр кардам, истодам ки яъне ки бибинен чӣ қадар олигархҳо буданд, чӣ қадар миллиардҳои Европа меоварданд, чӣ қадар бигем хонаҳо, яхтҳо, ё бировардагӣ производить мекардагӣ бигем яхта, вилла, и хонаву и дара, и миллиарда, и кайфу сафо, и шопингое ки мекарданд, як омадагӣ шуда гуфти ҳамн гапо фалон фалон пулода зиндагӣ одих мекарданд дар инҷо омада, як омада одих карда гишта фалон фалон пулода, тамоми ҳама мардум меовард бо пулошона дар банкҳои ё мемонданд шотӯӣ карда. Имрӯз уже ин чизо дига ҳис намеояд. Ягон таи ҳамино ҳамун инсонҳо дига ин тараф оварда пул намемонад, барое ки монданд. Имрӯз ҳам худошона ронда кардан иҷозат наметаҳанд омаданӣ, ҳам пулошона бастанд дига наметаҳанд пулошона. Наметаҳанд дига пулошона, мега наметавем то. Мо и пула Украинада метем, мега тамом и пулотон маҳкам шид. Агар ин Россияра пулиш хеле калон буд дар ин давлатҳо ки бигем бигира дар ҷангаш истифода бара, имрӯз ҳамун заминда задагишам сабабаш бигем ки сабаб ки ё пула надодестанд, пули ё мондагие дар инҷа. Хулоси намехел шид. Аз ин ба баъд дига иш пул намеёранд. Баъд шароити Европа ҳам бигем уже хеле даромадаш бигем боз минус мешава, боз ҷои ӯда кор кардан дар кор мешава ки пир кардан дар ҷои ӯро. Хулоси намехеле бигем ки гапи чапо мешава. Ӯ баъд бачаи Салавиёва дидем, бачаи Салавиёва ҳозир аксоша бировардан. Манам амирӯз дидам чӣ кардааст, қатъи як бача чӣ гӯдисти ммм сетм занта чӣ гӯдас занма ана мегем бача қатъи мучмуч 0 ба 0 суратоша диден. Ман гуфтам аквот Рамзан Қодирова гуфтам гашта сатана кофта. Ҳамин қадар мардои чечена, ҳамин қадар мардои мужика дар ҷанг дохта бурда киштести барое ки барои хотире ки нами чорта ҳамун муханнас зиндагиш зур боша, мучмуч када гарда кайф када. Ин қадар бачаи мусулмона бурди кишти. Священный джихад мега Рамзан Кадиров. Мега это священный джихад мега. Джихад это священный мега. Все должны участвовать в этом священном джихаде. Какой священный? А тут, чтобы вот это вот муханасов защищать, что ли? Это священный джихад. Чтобы пойти умереть, а потом они на Лондон такой словались, и жопу давали, грели себе, и на люкс жили, да? Это священный джихад. За кого мы делаем это? За кого? Вот это вот не понимаю, Рамзан Ахмадович, честно. Честно, я тебя уважал, просто вот сейчас не понимаю. Вот о том, что говоришь, это джихад священный. Вот дети, вот это все то, что чиновники есть, все они в Америке, и это. Кайфует, ходит, просто кайфует, ходит. И гейм, кунтими занимаются, и другими косметиками, ногти красят. Вот это священный джихад, чтобы мы поехали воевать, воевали, умерли там, и чтобы они дальше ногти красили и жопу давали друг друга, да? Женились, словались мужиками. Вот так, что ли? За чего мы воюем? Защищать вот этих, что ли? Чтобы они дальше кайфовали? Я не понимаю, Рамзан Ахмадович. Честно. За что воевать? За что толкаешь умереть нормального чеченского пацана? Вот молодых таких, вот мужика толкаешь туда под названием священный джихад и отправляешь, они там умирают, а сын Соловьев там целуется, короче, и колготочками такой, и
красочками, дорогие краски, дорогие духи, и на мягкий диван жопу дает кого-то, да? Кто-то кайфует там. Где тут священный джихад? Кого? Священный джихад, когда ты защищаешь религию или что-то, да? А этих защищать, что ли, это священник, да, Рамзан Ахмадович? Вот просто подумайте, да, вот как мужик просто, как мужик подумай, зачем убиваешь вот это вот молодые пацаны, такие борода, такие мужик, таких людей, зачем ты убиваешь, толкав прямо под пулем, да, а который сын Соловьев жопу дает на мягкий диван с косметикой, дорогие духи, колготки, целуется, обнимается, жопу дает, ходит. А ты просто мужиков убиваешь. Мужики, которые. Нормальных мужиков толкаешь, что это священный джихад. И убиваешь. За кого? За дети Соловьева? За дети Шойгу? За дети других, которые кайфуют, ходят? За их не будущее, что ли? И это священный джихад, да? Рамзан Ахмадович. Вот это священный джихад, что ли? Который на миллиард российские деньги кайфуют там, да? А вот это нормальные пацаны умирают. Нормальный мужик, достойный, да? Он могут вот взять жену, просто 4 жены могут взять. У него и силы, и мужской силы хватает. Ты его пихаешь там, он умирает. А вот это полупетух там дает жопа на Европа, на мягенький диван. Шанель, духи, поцелуй, дорогие костюмы, мода, ногти красит. И это идет на салон, наверное, на одну вот эту подкраску, то, что делает, тратит, наверное, больше вот месячной зарплаты одного учителя. На 1 час, за час, наверное, тратит, только на ногти. Только на ногти тратит. А вы нормальных мужиков, нормального мужика толкайте в Украину умирать. Вот это вот не понимаю. Еще назвать это священный джихад. Это что ли кунти защищат? Вот от когда стал это священный вещи, чтобы защищать вот это сын Соловьева? Когда это священный стал, я не понимаю. Глубоко набожный сын Соловьева защищать, что ли? Это стал священным, да? Я не понимаю, честно. Или там дочки Шойгу, взят Шойгу, и дочки других депутатов, сын других депутатов. С каких пор стал защищать их священным войной? Вот, Рамзан Ахмадович, просто прекращайте убить, толкать на мясо нормального мужика за какой-то вот кунти. Реально. Они просто вот кунти. Кайфуют ходит. Кайфует ходит. Все на мягенький диван дает кун. Жопу дает. На мягенький диван. Целуется, сосется друг к другу, да? Но это их жизнь. Просто за них, за их наслаждение убивать вот это нормального чеченца, нормального, бородатого мужика, который он могут обеспечивать и день, и ночь 4 женщину, да? 4 жена может он обеспечивать. А вы толкаете умирать туда и говорите священный джихад это. Вот это от каких пор стал это священный защищать сын Соловьева, вот это не понимаю. Что он имеет? Ничего не имеет. Кто-то там унизил религию, растоптал где-то, да? Нет, никто не растоптал. Никто не унизил. А где тут священность? Вот объясните, пожалуйста, мне вот это священность. Вы просто угробите вот это вот нормально мужиков. А вот это то, что жопу дает на мягенький диван, а они ногти красят, ходят и кайфуют дальше. Живут на хороший отель. А нормальный пацаны чеченский живет сейчас в окопе, защищая и этих кунтих еще. Вот это полупетухов защищать. Нормальный чеченский парень сейчас лежит в окопе, в холоде. Здоровье теряют.
А тут Син Соловьев на мягенький двухспальный королевский диван такой. Еще сели, ночь такой сидит на какой-то хуй, качается, кайфует, наслаждаются, сосет, да? А вы защищаете его ценой нормального мусульманского пацана, защищаете вот это вот э, полупетуха. И вы при этом объявляете это священная война. Вот это честно я не понимаю. Где тут священность? Где? Вот такой Россия, как говорил Хадурамати Жириновский. Не поняли, да? Это Россия. Так что, Рамзан Ахмадович, пора уже подумать. Реально, пора подумать. Я знаю, я понимаю. Народ чеченца будет простить вас. Если вы сейчас уже подумаете, обдумаетесь, да? Я понимаю, вас толкали до того тупика, чтобы у вас больше выхода нету, кроме вот просто держать за ноги Путина, да? Нет, есть выход. Есть. Народ простит. Народу нужен свобода. Народу нужен свое государство. Вот можно сейчас вот это вот в данный момент делать. Не бойтесь, не бойтесь. Народ будет простить. Неважно, как вы начали. Криво, лево, право, да? Важно того, что как вы закончите. Это самое главное. Если сейчас вы закончите, отделяв в Чечню Ичкерию сделать, да, отделяв от отдельных государства, да, народ будет простить. Народ будет простить. Я уверен в этом. Потому что я знаю пацанов. Если, говорит, делает Кадыров этого, да, воспользуется, сейчас он делает, мы будем простить его, говорит. Народ будет простить. Но пока не надо сугублять ситуацию, еще хуже и хуже делать, да? Сейчас можно повернуть, заканчивать, как-то говорят, правильно. Решить этот вопрос. Все народ будет доволен. Откройте все для них. Давайте, приезжайте. Все, наше государство. Давайте выбираем президента, да? Нормально. И вас не трогает там никто. Это есть гарантия. 100% есть гарантия. Ну, дальше вы сами знаете, честно. Для меня жалко, вот это пацаны, которые, вот ребята, это братья, да, вот за Син Соловьева умирают, вот это за красные ногти, с красной колготкой, красный турси Мерседесом, на мягкий диван жопу дает. За него мне жалко, вот это просто умирают нормальные чеченские пацаны. Нормальные братья мои умирают. Для меня это жалко за какой-то петуха, вот убить нормального мужика. Чтобы дальше этот петух наслаждался. Понимаете? Вот о чем идет речь. Если кто-то унижал бы, кто-то что-то делал бы, да, я согласен был бы, когда встаешь, защищаешь себя, я 100% в этой согласен. Но когда никто тебя не трогает, ничего не делает, да, от просто того, чтобы кайфовал вот это дети депутата, да, половина из них гей. Кайфуют в Европе, отдыхают. За них просто убить нормального чеченского братья, да, нормального пацана, отправить в войну, чтобы он умер. Он спал в окопе, в холоде, да, а Син Соловьев спала там на мягкий диван, давала жопа. Это просто больно. Реально больно, Рамзан Ахмадович. Надо подумать. Подумать. Я сколько жил в Украине, я не видел ни одного шайтана, ни одного сатана, ни одного бандеровца, ни одного нациста я не видел. Я не видел, реально не видел.
Никогда не видел, чтобы я 1000000% даю гарантия. Вот в России до хрена и больше нацистов. Для тебя должен быть больно, вот когда мусульманин, русский говорит черножопа, чурка, да? Вот эти словами обзывает. Всех поработил, рабом сделал. Все стройка, кто работает? Все азиатские мусульмане. Вот пора же подумать об этом. Алкашов защищать и убить нормального, не пьющего человека, отправить в войну, спал в окопе, и чтобы умер там, и назвать это священной война, и чтобы там по Москве алкашанули, ходили, да? Русские кайфовали, пили водку, идти защищая это алкаша и водку защищать, и сказать это еще священная война. Просто, Рамзан Ахмадович, я просто охренею иногда, вот сижу, смотрю каждое видео ваше, да, это вот просто охренею, да. Я думаю, неужели человек 76-го года рождения, ровесник мой брат, и ровесник мой брат, неужели у него вот в голове вот чуточек какой-то там нормальный орган не остался, чтобы он подумал, да, за что я отправляю чеченцев, за что отправляю кавказцев умирать за какой-то алкаш? Зачем? Ну хорошо, если украинец, если НАТО, если кто-то напал бы в Россию, да, ну, пусть, допустим, пусть они родину защищают. А сейчас кого защищают они? Алкашов? Геев? Кого защищают? Сын Соловьева? Так что, Рамзан Ахмадович, надо конкретно подумать. Реально. Конкретно сейчас надо подумать. Вот и мы с НАТО воюем, да? Какой НАТО воюешь? Ты Симоняна защищаешь? Ты вот это вот 60 минут вот это две девушки защищаешь? Кого защищаешь вообще-то? Какой из них священная война? НАТО, Турция в НАТО. В НАТО, Турция. Сколько НАТО? Если НАТО встает, не только встает, если НАТО будет, просто будет свое, и не будет Россия. России не будет, реально. Вот как сказали, 3 дня Киев берем. Вот за 3 дня не будет Россия. Это гарантия даю я. На силу НАТО даю гарантия. Так что, Рамзан Ахмадович, прекращайте отправить вот нормально братья чеченца, да, за какой-то петуха умереть. За какой-то сын Соловьева, чтобы они в окопе сидели, они умерли за 300 рублей, которые это 300, за 300 тысяч, который за 300 тысяч сын Соловьева просто купит колготки и красит ногти, и немножко, и какой-то духи еще покупает, вот это как раз будет 300 тысяч рублей. Вот за это 300 тысяч, вот это нормальные чеченские пацана даете, отправляйте умирать там. Прямо вот под пулю отправляйте, чтобы он сдох там. Как это понять? Все-таки, думаю, Рамзан Ахмадович, вот подумайте, да, вот сегодня уже я второй день обращаюсь. Я тема Таджикистана и потом тема России. И на таджикском, и на русском стараюсь вот говорить. Но я думаю, часто надо будет говорить и именно обращаться к Рамзану Ахмадовичу. И вот это бойцы чеченские, которые Ахмад Сила кричит, ходит. Вы за 300 тысяч рублей вы идете умирать. А сын Соловьева, то колготки, которые он одет. В интернете цена его, смотрите интернете. Вот это колготки, цена, смотрите, сколько стоит. Вот такой же ногти, который делал сын Соловьева, вот это ногти делать, цена, смотрите, вот эта цена в Европе, вот Англия, сколько стоит это? Вот смотрите, просто смотрите.
Вот то, что вот это одет вот этой шапочкой. Смотрите его цена, сколько стоит. Сколько стоит. За это цена, за эту сумму, да, который, может быть, вот кайфует сын Соловьева, за месяц, может, за эту сумму 100 чеченцев идет воевать. 100 чеченский брат, может быть, он за 3 миллиона просто отдыхает месяц. Вот за 3 миллиона 100 чеченцев идет там воевать. По 300 тысяч рублей в месяц и идет воевать. Или дочка Шойгу, которая купила одна вилла, да? За эту сумму, может быть, как-то говорят, год будет воевать 100 чеченцев. Отправляйте по 300 тысяч рублей в месяц, год будет 300 чеченцев воевать там. Вот подумайте, зачем убивать нормального человека за какой-то сын Соловьева? Сын Соловьев кайфует за деньги Россия, а за 300 тысяч рублей чеченцы идет там умирать. Ну, вот такой, скажем, история Рамзан Ахмадович. Надо же подумать как-нибудь. Ну, я прошу всех, вот это вот последний, вот, который я на русском обращался, в Рамзан Ахмадовиче, можно и отрезать, и просто поставить где угодно, ТикТок, там, где угодно, чтобы дошел до Рамзана Ахмадовича и дошел до всех чеченцев, и чтобы дошел это слова всех, которые воюют, там, вот в окопе сидит, пусть смотрит, за что они воюют, за что, что вы теряете. За что вы умираете? Пусть они вот это вот смотрят, пусть задают себе вопрос, за что они делают это. За ногти сын Соловьева умираете, что ли? За колготки сын Соловьева умираете, что ли? Который кричит, орет. Там, зачем не идет, зачем не воевать, там отправляйте, всех отправляйте, пусть умирают. Зачем умираете? За ногти сын Соловьева, за колготки, за его вот это красные труси, за того, что он в Лондоне на мягкий диван дает жопа, за это умираете, что ли? Вот поймите, братья чеченцы, поймите, вы за что умираете? За что вы идете? Какой нацизм вы уничтожаете? Какой нацист? У вас сколько чеченских братьев есть в Украине живет, да? Вы звоните, спросите, хоть вот столько лет жил, видел одного нациста, видел? Я честно, никто не видел, нету там, нет нацизма. Вот иди на улицу, вот просто иди, скажи, у меня денег нету. Любой украинец тебе дает деньги, любой украинец тебе кормит, любой украинец тебе у себя дома дает место спать. Вот такой ситуации я был. Я остался просто женщина, просто вот женщина 60-65 лет, вот скажем, бабушка. Она просто меня накормила и дала дома спать. Который я не знаю, и она мне не знает. Просто не знает. Просто дала спать. Идем, сынок, вот не надо, там дождь идет на улице. Вот. Ничего страшного один день. Россия, оставайся на улице, будешь сдохнуть там, и тебе никто 1 рубль не дает. Зачем вот отправить пацана? Давайте прекращайте отправку пацана на мясо, там, умереть, и чтобы сын Соловьева там кайфовал. Давай отправляйте сын Соловьева, кто жрет, пусть взять этого и другие чиновника, пусть дети свою зовут там и отправляют воевать, пусть защищает свою кайфушку, свою жопу защищает. От кого защищают, когда никто тебе не напал? Забирай войска и иди домой, и все. И Украина закроет свою границу, и не лезь туда, и тебе не лезут. Живи спокойно у себя дома. Вот отрежьте, пусть пацаны смотрят, пусть сидит в окопе, смотрит конкретно. Пусть они понимают, за что они идут там умирать. Пусть они понимают просто.
Когда-нибудь вот в истории будет вас писать, действительно. За жопа сын Соловьева и умерли столько штук, столько народу, да? За кайфушка сын Соловьева. А он орет, кричит, зачем, за что? И другой, и ура-патриот Газманов. У меня сын только умеет играть музыку. И он не воевал, он не терпит на окопе. А чеченцы терпят на окопе, да? Восхваливает просто, о, чеченцы, давай, вы молодцы, вперед, давай, давай. А вас просто на мясо кидает, 300 тысяч рублей в месяц дает. Все. Или там сколько за 6 месяцев, да, 300 тысяч договор. Вот и все. И отправляет на мясо. Еще говорит, это священная война. Давай, как говорят, обоссуй за священность его, вот эту войну. Обоссуй. Какой из них священник? Ну, чтобы люди поняли. Так что так будет продолжаться. Я тоже пойду воевать за Украину. Много людей готовы идти воевать. Ну, умереть, как ты умираешь и где ты умираешь, вот это самое главное, важно. Так что я готов идти туда, в Украину воевать. Я же сказал, они уничтожали наших дедов под имя, под брендом, сейчас, как говорит, бандеровцы, да? Басмач. Под имя Басмач. Вот я пойду, открою вот батальон Басмач. Обязательно я пойду это делаю. Рано или поздно я это делаю. Вот мы дойдем потом до Кремля, да? И Кремль будем назвать, площадь Кремля будем назвать по имя площадь Бандера. Там будем назвать. А потом где-то еще там будем назвать улица какой-то центральный. И под названием Басмач. Вот и где вы кого, на какой вот так клевета убивали, это имена будем называть улица. Все улицы Россия. Вот, все это будем назвать. Так что пока еще не поздно, вы можете просто подумать об этом. Если не подумаете, да, может быть, Красная площадь не будет Красной площадь, но будет площадь именно Бандера. Это я честно говорю. Будет имени Бандера площадь. Переименуем там Красную площадь. Так что подумайте и не отправляйте пацанов чеченских там не за что там умирать за 300 тысяч. Это действительно. Ну пусть русские идут, если так хочет они этого, да. Пусть идут. Пусть русские идут. Честно сказать, мне вот идти, вот в Украине идти, я хочу идти туда. Вот и брать в руку оружие, да. И просто отомстить за моих дедов. Я не понимаю, вот пойду туда и против меня, вот другая сторона будет братья чеченца, да? За что я чеченца буду стрелять? Которые они тоже пережили. Вот точно такой же сценарий. Пересылка, уничтожали, убивали, переселяли. А ихние, вот это потомки, вот ихние, вот это. Вот за что я буду против них вот брать оружие, да, и стрелять? Они тоже, как я были. Ихний дед тоже, как мой дед, страдал. Зачем я буду стрелять? Я понимаю, вот против оттуда и отправляют вот это чеченцев. Или там бурятов. Буряты тоже самое. Их тоже убивали, отправляли. И сейчас отправляют толпами, чтобы не росли это число народность, вот это вот народность, не росли число. Просто отправляют, уменьшат. Просто чтобы уменьшили. Если будет много, а когда-нибудь требовать свою независимость. Да? Поэтому уничтожают, чтобы было мало. За что, если были бы там одни русские, я сегодня поехал бы. Я понимаю, вот где русские, их деды, они убивали наших дедов, а мы сегодня будем
за наших дедов отомстить. Мы не забывали. Мы не забудем никогда. И после меня мои дети тоже не забудут. Что вы как убили наших дедов, как забрали нашу страну, как расчленили, как раздавали, как все их богатства вагонами возили Россию, да? Строили Россия, великая страна. За счет это деньги, за счет это золото. Я это никогда не забываю. Для меня вот это вот идти отомстить за моих дедов, за мою родину, которую вы расчленили, вот это воровали. За это я сейчас мне пойти вот воевать мне, да, отомстить. Это мой гордость. Я это считаю, для меня это мой гордость. Я буду вот с честью умереть на этом пути, защищая честь моих дедов, которые вы басмачем называли, убивали. Поэтому я хочу открыть батальон басмач. Вот я просто не вижу такого вот ярого мужика, который вот с моего края, Узбекистана, Киргизстана, Казахстана, всех их убили под названием басмача. Я не вижу их, чтобы они собрались, вот дай руку, давай поехали, за наших дедов будем умирать. Но против нас гоняют оттуда бурятов и чеченов. А я не могу стрелять просто. Честно, я не могу стрелять. Потому что там братья. Их дедов тоже, как наши деды, страдали от русских. Как мы будем опять друг друга убивать, чтобы потом Син Соловьев делала себе ногти такой красиво, колготки, красный турси, Мерседес одевала, чтобы в жопу так заходит, да? И на мягенький диван кайфовала, сосала, жопу давала. Вот так мы, для этого мы друг друга будем убивать. Ну пусть гоняет русский там оттуда, а мы идем отсюда. Покажем это. Я не иду защищать Украину. Я иду, есть возможность отомстить за моих дедов. За мою родину, которую когда-то вы оккупировали, и сейчас, как-то говорят, вот кусочек остался. Я за мою родину иду. То, что вы творили у меня на родину, я хочу творить это вашу родину. Реально. Вот так расчленить и отдавать, раздавать, и всем, короче, вот. Вот такое я тоже хочу делать. Я тоже хочу. Если был бы у меня вот что-то, какая-то возможность, я точно это делал бы. Вот то, что вы делали, вот точно я так же делал бы. Отдал бы Казахстану там половину, ту половину, там половину, Татарстан, всех отделял бы. И даже сам Москву пополам сделал бы, кто половина одному, половина другому сделал бы. Реально. Почему? Потому что вы у нас так делали. Нашу столицу, Самарканд, Бухаро, вот так забрали и отдали, вот так разделили. На частям разделили. Я тоже хочу разделить вашу столицу тоже. Это у меня вот так желание есть. Так что, братья чечене, давайте, как-то говорят, определитесь. Если мы заходим туда, это уже, как-то говорят, присоединяйтесь к нам, давайте на батальон басмача. И ваших дедов вот так делали. Давайте честь наших дедов будем объединяться, кто нас так делал. И вот так сделаем их. Отдаем до половины Москву, отдаем, сделаем, создадим большой Чечня, создадим Ичкерия. До половины Москвы забираем, Ичкерия будет там. Там не будет никакого Васьястан не будет, там Вася не будет, там Ичкерия будет. Половину отдадим Кавказу там, половину отдадим там другому, да? Давайте возьмем и сделаем, создадим нормальное государство. А зачем так сидеть? Пока есть шанс. Всем салам алейкум. Думаю, все вы меня поняли, да, о чем идет речь. Не бойтесь никогда. Смерть приходит один раз. Но умирай просто, как мужик. Они за Син Соловьева, за красные ногти, за красную колготку. И на мягкий диван, короче, прыгает на какой-то член, сосет там, да, а вы на окопе сидите в холоде.
кушаете какой-то консерва, а сын Соловьев с ногтями такой, оливье, салат, там, рыба, что-то, кайфушка, а вы там страдаете. И Соловьев там сидит, орет, кричит. За это он миллион зарабатывает. Миллион зарабатывает. Понимаете? Вот о чем идет вся эта хрень. Рамзан Ахмадович, напоследок будь здоров навсегда. Просто если в голове какой-то там вот, какое-то существо, которое правильно думает, вот остался внутри в голове, да, надо подумать, сейчас этим подумать, что нельзя убивать народа. И то столько убили Сталин, столько убил другой, столько убил третий, четвертый, пятый, пересылка, все это, да, все уничтожал народ. А сейчас дальше за это еще отправляйте умирать, еще мало количественный народа чеченца, еще отправляйте умирать там. Толпами отправляйте умирать. Вот это вот не стоит просто это. Так что, братья, которые находитесь в окопе, да, просто вот вернитесь домой. Вернитесь домой. Не надо воевать. Не надо умереть за сын Соловьева. Не надо. Не надо умереть за вилла вот это Симоняна. Не надо умереть за это. Они спят на мягкий диван, а вы в окопе сидите. Не надо за них умирать, братья. Давайте, вернитесь домой. По-братски. Вернитесь. Собирайтесь все, собирайтесь. Кто будет вот против вас говорить, останови, вот завязывайте его в мешка, засуньте и с собой забирайте там. Вот идите. Эти украинцы за чеченскую войну, пацаны, ребята из этой Украины защищали вас. Вы сегодня пришли за место благодарности убивать их за 300 000 рублей. Пацаны, просто подумайте. Братья чечения, братья украинцы поехали защищать вот Ичкерию. Воевали, обок с вами стояли против России. А сегодня вы за Россию приехали воевать против еще этого Украины. Те люди столько умерли там, на этой земле. За защиту Чечения, за защиту Ичкерия, да? За защиту чеченца. А вы сегодня за место спасибо с оружием приходили, да, убивать их? За какой-то выдуманный шайтан, выдуманный сатана, за какой-то выдуманный нацист. Я вам на последнее слово одно скажу. Если будете так идти, братья чеченцы, которые вот воюете за Путина, да, история вас не простит, не только человечество, не только человек, не только сегодняшние украинцы, не только. История, вот эта вот история, тысячелетиями, да, вас не простит. Не простит, никогда вас не будет простить история. Вы останетесь вот на истории, как сатана. Я же до сих пор вот сатана говорите. Вот это как шайтан и сатана, как последний человек, который кто-то защищал в ваш трудный момент, обок вас стоял, украинские пацаны воевали, да? Вас защищали, а сегодня вы оружием приходили в их дом и убивали их матерей, детей, да? Вот это вот вам. Вас история не будет простить. Реально я вам говорю. Так что подумайте, кто вот войска кадировские, вот вся там кричите Ахмат Сила и другой, третий, четвертый. Подумайте. Дальше вы сами знаете. Вы очерните имя вашего народа, имя вашего вот то, что есть, от того очерните, да? Вот подумайте сейчас, после этого, да, ход вот эта война заканчивается, ход Россия уходит, ход что будет, что бы ни было. Никого, вот кто есть в российской территории, входит в российский составе, никого из них не пускает у себя на родину. Везде есть российский паспорт, на вас смотрит как Бен Ладена, как террориста смотрит. Все.
Облу Акбар. Это конечная остановка ваша. Везде вас не будет ненавидеть. Любой человек. История не будет вас ненавидеть. Сейчас пора отделяться. Все. Останешься с Россией. И все, ты никто. Тебе везде уже квартира не будет давать. Вот как относились Россию относились же с таджиками. Чурка, такой, чурбан. Вот так на улице убивали. Да? Вот такой чурка и чурбан стал вот это Россия. Реально. Сейчас чурка не таджик, не узбек, не киргиз, не казах. Да? Сейчас чурка реально русский стал чурка. Вот кто гражданин России, сейчас он стал чурка. Он будет по всему миру, чурка будет. Все. Никому не нужный. Вот последний человек. Все будут смотреть на российский, у кого есть паспорт российский, гражданин России, все будут косо смотреть. Все будут с вами вот относиться уже, как говорят, не по-хорошему. Так что сейчас уже надо подумать всем странам, которые раньше были свое государство, Россия оккупировала. Сейчас надо подумать. После этого вы никуда не можете ходить, жить нормально не можете. Везде вы уже как оккупант, как террорист, как вот это вот, ну, вот так вы будете, вот так, как-то говорят, выглядит в глаза вот это вот человечество. Значит, что много сказал. Всем шалом алейкум. И пишите свое мнение. И отрежьте вот это вот, который начало. И там я обращался к Рамзану Ахмадовичу, чтобы дошел до Рамзана Ахмадовича, чтобы дошел все войска, все военные, которые находятся вот в Украине, именно чеченцы, именно Ахмад, именно другой, вот эта вот группа. Пусть они смотрят, пусть подумают, за что они умирают. Если тут какой-то священность, и вот это в течение года поймали какой-то нациста, вот они поймали, пусть покажет, вот это нацист мы поймали. Поймали какой-то нациста. Вот год ищут они в Украине нацист. Поймали одного нациста? Нет. Пишите в комментарии свое мнение.